Namaste students. So now we will be discussing about biasing of a semiconductor diode. So you already know what is a semiconductor diode. The other name for semiconductor diode is also called as PN junction diode. So what is PN junction diode? So you have already learned. So we will be considering a pure semiconductor, that too it is a germanium. For a pure semiconductor, on one side you are doping with a trivalent impurity. So ಯಾವಾಗ ನೀವು trivalent impurity ಹಾಕ್ತೀರಾ, resulting ಆಗೋ ಅಂತ type of semiconductor is called as a p type. On the other side, you're doping with a pentavalent impurity, resulting semiconductor is called as a n type. ಸೊ ಈ ಪಿ ಎನ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀಜನ್ ಆಫ್ ಇಮ್ಮೊಬೈಲ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ರೀಜನ್ ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ರೀಜನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಪಿ ಎನ್ ಜಂಕ್ಷನ್. ಈ ಪಿ ಎನ್ ಜಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಎರಡು ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ನ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಡಯೋಡ್. ದ ಅದರ್ ನೇಮ್ ಫಾರ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಡಯೋಡ್ ಇಸ್ a PN junction diode. So how you are going to represent it in a form of a circuit symbol andre this is the form. So the straight line will represent it is a negative terminal, on the other side it is a positive. So that is all about the semiconductor diode. So it is a PN junction with the two metallic terminals in it. ಬಯಾಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಡಯೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಯಾಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಡಯೋಡ್ಗೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಸಮ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಬಯಾಸಿಂಗ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡಯೋಡ್. ಆ ಡಯೋಡ್ಗೆ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಟು ಸಮ್ battery, so it creates a potential difference. So this is called as a biasing. So positive terminal of the battery and negative terminal of the battery. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಮತ್ತೊಂದು ತರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ಈ ಡಯೋಡ್, ಸೊ ಡಯೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಈ ಡಯೋಡ್ಗೆ ನಾನು ಈ ಕಡೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ನ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಕಡೆಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನು ಕೊಡಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಟು ಅ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ. ಸೊ ಐದರ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ದ ಪಿ ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ and the n side is connected to the negative terminal of the battery. So p region na nanu positive terminal of the battery connect ಮಾಡಿ, n region na ನಾನು negative terminal of the battery ge connect ಮಾಡಿದೀನಿ first case ಅಲ್ಲಿ. In the second case what I have done is I have connected the p side of the semiconductor to the negative terminal of the battery and the n side of the semiconductor to the positive terminal of the battery. So this is together is called as a biasing. So biasing anta helidre the diode is said to be biased where an external potential difference is applied to it. One external potential difference na ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ apply ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ that is called as a biasing. So the definition for biasing of semiconductor is the diode is said to be biased when an external potential difference is applied to it. So that is the definition for biasing of semiconductor diode. ನಾನು ಪಿ ಸೈಡ್ ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಟರಿಗೆ ಹಾಗೆ ಎನ್ ಸೈಡ್ ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಟರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆನ್ ದಿ ಅದರ್ ಸೈಡ್, ಇಫ್ ದ p side of the semiconductor, p side of the diode actually, so p side of the diode connected to the negative terminal of the battery and n side of the diode connected to the positive terminal of the battery, idanna we call it as reverse bias. So ಬಯಾಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಡಯೋಡ್ ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದ ಡಯೋಡ್ ಇಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಬಯಾಸ್ಡ್ when an external potential difference is applied to it. How many biases are there? There are two biases. One is called as a forward bias. The second one is called as a reverse bias. So what do you mean by forward bias? The diode is said to be forward bias when p side of the diode is connected to the positive terminal and n side of the diode is connected to the negative terminal of the battery. That is called as a forward bias. And when you are going to say the diode is reverse bias, so the diode is said to be reverse biased when the p side of the diode is connected to the negative terminal of the battery
and N side of the diode is connected to the positive terminal of the battery. So this is the definition of forward bias of a semiconductor. The diode is said to be forward bias when P side of the diode is connected to the positive terminal and N side to the negative terminal of the battery. And we will be learning the working of a diode in forward bias. So now we are studying the working of a diode and forward bias. So when do you say the diode is forward bias? P side of the diode na positive terminal of the battery ge connect ಮಾಡಿರಬೇಕು. N side of the diode na negative terminal of the battery ge connect ಮಾಡಿರಬೇಕು. Here the circles will represent holes because they are the majority charge carriers in P side, and the dot will represent the electrons because they are the majority charge carriers in N side. So first point, this is the very first point of the working of diode in forward bias. When the diode is forward bias, ಏನಾಗಬೇಕು diode forward bias ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಗ holes are repelled by the positive terminal and electrons are repelled by the negative terminal of the battery. That is obvious. ಹೋಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ತನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಥ ಚಾರ್ಜ್ನ ಅಥವಾ ಎಂಥ ನೇಚರ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೇಚರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ಬೈ ದ ಹೋಲ್ಸ್ and electrons will carry the negative nature with it. So ಹೋಲ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಟರಿ ಕಡೆಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಪೆಲ್ ಬೈ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಟರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆನ್ ದಿ ಅದರ್ ಸೈಡ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ತನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ನೇಚರ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಕೂಡ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಟರಿ ಕಡೆಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ they are like charges, they get repelled by each other. Repel agi el hogutte holes and electrons, it will move towards the depletion region. Depletion region ellide adakke complete force na hakak hogutte. Repel agi adakkella complete force na hakak hogutte. Hakakke hodaga idin ee region na ಏನಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ರೀಜನ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಎರಡೂ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿದ್ದಾಗ ಆ ರೀಜನ್ನು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ರೀಜನ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್. ಯಾವಾಗ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ರೀಜನ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತ ಅಯಾನ್ಸ್, ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಮ್ಮೊಬೈಲ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ಇಮ್ಮೊಬೈಲ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮೂವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ದ ರೀಜನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಸೊ the potential difference in that region also start to decrease. Potential difference na ಏನಂತೀವಿ, potential barrier ಅಂತೀವಿ, ಅಥವಾ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತೀವಿ, ಅಥವಾ ಜಂಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಇದೇನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ when the diode is forward bias, holes are repelled by the positive terminal of the battery and electrons are repelled by the negative terminal of the battery. So here we have the second point. As the bias voltage increases, what do you mean by bias voltage? ನಾನು ಕೊಡುವಂತ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ 0.1 ಇಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 0.1 ವೋಲ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 0.2 ವೋಲ್ಟ್, ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೋಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ರಿಪೆಲ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಟರಿ ಇಂದ ರಿಪೆಲ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಹೋಲ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವ್ದ್ರ ಕಡೆಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆಗಂತೂ ಅದು ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಬ್ಯಾಟರಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಮೂವ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ರಿಪೆಲ್ಡ್. ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಮೂವ್ ಇನ್ ದ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ರೀಜನ್ ಮೂವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಮೂವ್ ಆದಾಗ ಈ ರೀಜನ್ದು ವಿಡ್ತ್ ಅಥವಾ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಸ್ ದ ಬಯಾಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ನೀವು ಕೊಡುವಂತ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ದ ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ರೀಜನ್ ಅಂಡ್ ಆ ರೀಜನ್ ಇಂದನೇ ಒಂದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರೋದು. ಆ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಅಯಾನ್ಸ್, ದ ಇಮ್ಮೊಬೈಲ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಟು ಮೂವ್. ಸೊ ಅದು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಈ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಯಾನ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೀನ್ಸ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಆಸ್ ದ ಬಯಾಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ನಿಮ್ಮ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ರೀಜನ್ ವಿಡ್ತ್ ಹಾಗೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. As per the second point, as the bias voltage increases,
the width of the depletion region and potential barrier decreases. Bias voltage ಅಂದ್ರೆ whatever the voltage you are giving for the diode externally, ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಕೊಡೋ ಅಂತ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಂಗೆ ಇದು ರಿಪೆಲ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಕಡೆಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಜಂಕ್ಷನ್, ಇದು ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ರೀಜನ್ ಕಡೆಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರದ್ದು ಥಿಕ್ನೆಸ್ ವಿಡ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಅದರದ್ದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ವೆನ್ ದ ಬಯಾಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಏನ್ ಬಯಾಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ, ಆಸ್ ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ told, the voltage you are giving externally, the potential difference you are giving it externally is called as a bias voltage, is greater than barrier potential. Barrier potential ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ರೀಜನ್ ಇಂದ ಕಾಸ್ ಆಗಿರೋ ಅಂತ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನ we call it as a barrier potential. So when the bias voltage is greater than the barrier potential, so for example ನಿಮ್ಮ ಡಯೋಡ್ ಜರ್ಮೇನಿಯಂ ಇಂದ ಆಗಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಥವಾ ಕಟ್-ಇನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಥವಾ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ಇದಕ್ಕೆ 3 ಹೆಸರಿದೆ. ಏನಾದ್ರದ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 0.2 ವೋಲ್ಟ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಜರ್ಮೇನಿಯಂ ಇಂದ ನಿಮ್ಮ ಡಯೋಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದ್ರೆ 0.2 ವೋಲ್ಟ್, ಸಿಲಿಕಾನ್ ಇಂದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದ್ರೆ 0.7 ವೋಲ್ಟ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ 3 ಡಿಫರೆಂಟ್ ನೇಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್? ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, cut-in voltage, threshold voltage are the 3 names. For germanium it is 0.2 volt, for silicon it is 0.7 volt. For example, ನಿಮ್ಮ ಡಯೋಡು ಜರ್ಮೇನಿಯಂ ಇಂದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ, 0.2 ವೋಲ್ಟ್ ಗಿಂತ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಬಯಾಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ಇದಕ್ಕಿಂತ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೋಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಜಂಕ್ಷನ್. ಹೋಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಿ ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎನ್ ಸೈಡ್ ಮೂವ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಏನನ್ನ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತೀವಿ? ಕರೆಂಟ್ ನ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮೀನ್ಸ್ ದ ಡಯೋಡ್ ವಿಲ್ ಅಲೋ ದ ಕರೆಂಟ್. ಸೊ ಡಯೋಡು ಕರೆಂಟ್ ನ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ತನ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಪಾಸ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಜಂಕ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈ ಬಯಾಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನ ಇನ್ನೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 0.2 ವೋಲ್ಟ್ ಗಿಂತ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟೆ, ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 0.6 ವೋಲ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟು ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಆಗಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ದ ಬಯಾಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಫರ್ದರ್ ಅಂಡ್ ಫರ್ದರ್, what happens is the current increases rapidly. This is all about the working of the forward bias. So now I'm going to show an animated video. So wherein, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಯಾಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದೀವಿ ನೋಡಿ. ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್, ದ ಬಯಾಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಈಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಸೊ ಹೆಂಗ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 0.6, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 0.6 ಇದೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 1 ವೋಲ್ಟ್ ಹೋದಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ರೀಜನ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಟು ಮೂವ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಜಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 0.6 ವೋಲ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯೋರ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ವೋಲ್ಟ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ರೀಜನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಜಂಕ್ಷನ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್. So this is the graph which represent the forward bias. Also it is called as a IV characteristic curve for the forward bias. So IV characteristic curve ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ನ ನೀವು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. What have we taken? The current in milliamperes is taken along the y-axis and voltage in volt, that is taken along the x-axis. ಸೊ ನೀವು ಏನೇ ಫಸ್ಟ್ ಬಯಾಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನ ಕೊಡಿ, ಕರೆಂಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಝೀರೋನೇ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಇಟ್? ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಬಯಾಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಅಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ದ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ರೀಜನ್ ವಿಡ್ತ್ ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಹಾಗೆ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕರೆಂಟ್. ಆಫ್ಟರ್ ಯಾವಾಗ ಬಯಾಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜು ನಿಮ್ಮ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ಆವಾಗ ಹೋಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಜಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಹೋಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಬಯಾಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ,
ಆವಾಗ ಕರೆಂಟು ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಆಗಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ಗೆ ಕರೆಂಟು ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಆಗಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಕಟ್ ಇನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಕಟ್ ಇನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನೀ ವೋಲ್ಟೇಜ್. KNEE, ಕೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಲೆಟರ್, ನೀ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಟ್ ಇನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಥವಾ ನೀ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಬಯಾಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇನ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್. ಈ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ದ ಡಯೋಡ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಆಗಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಿಮ್ಮ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಡಯೋಡ್ 0.7 ವೋಲ್ಟ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ಅದಕ್ಕಿಂತ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ 0.9 ಅಥವಾ 1 ವೋಲ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟು ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಆಗಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಆಗಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುವಂತ ಕರೆಂಟ್ಗೆ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ಗೆ ಏನಂತ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಟ್ ಇನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಥವಾ ನೀ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಯೋಡ್. ಸೊ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಟು ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಕರೆಂಟ್. ಸೊ the second concept, reverse bias of a semiconductor. When do you say the diode is a reverse bias? ಸೊ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪಿ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಡಯೋಡ್ ನ ನೀವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಎನ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಡಯೋಡ್ ನ ನೀವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್. ಪಿ ಸೈಡ್ ನ ನೀವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗೆ, ಹಾಗೆ ಎನ್ ಸೈಡ್ ನ ನೀವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್. ವೆರಾಸ್ ಪಿ ಸೈಡ್ ನ ನೀವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು, ಹಾಗೆ ಎನ್ ಸೈಡ್ ನ ನೀವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ದಿಸ್ ಡಯೋಡ್ ಇಸ್ said to be in reverse bias. So reverse bias means the P side of a semiconductor diode should be connected to negative terminal of the battery, and N side of the diode has to be connected to the positive terminal of the battery. The working of a diode in reverse bias. What happens if a diode is in reverse bias? The holes are attracted by the negative terminal and the electrons are attracted by the positive terminal of the battery. That is with the first point. So holes carry the positive nature with it. It gets attracted towards the negative terminal of the battery. Electrons will carry the negative nature with it. So it gets attracted towards the positive terminal of the battery. Moving on with the second point, as the bias voltage increases, ನೀವು ಕೊಡುವಂತ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ width of the depletion region ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಗೆಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ this region width will start to increase and the potential barrier also increases. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಇಮ್ಮೊಬೈಲ್ ಅಯಾನ್ ನಂಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಈ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಿಡ್ತ್ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ all the majority charge carriers, most of the majority charge carriers cannot pass through, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ರೀಜನ್ದು ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ. Only the minority charge carriers can move. So what are the minority charge carriers? P region alladre electrons, N region alladre holes. ಯಾವಾಗ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ರೀಜನ್ ತನ್ನ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ, ಮೆಜಾರಿಟಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ದ ಮೈನಾರಿಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್. ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್, ಅದ್ರ ನಂಬರೇ ಕಡಿಮೆ ಮೈನಾರಿಟಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ. ಸೊ ಆ ಮೈನಾರಿಟಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆದಾಗ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೈಕ್ರೋ ಆಂಪಿಯರ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್, 10⁻⁻⁶ ಆಂಪಿಯರ್ಸ್. ವೆರಾಸ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ 10⁻⁻³ ಆಂಪಿಯರ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಮಿಲಿ. So ಹಾಗಾಗಿ the very small current will flow due to the minority charge carriers. That is with the third point. The diode will not allow the majority charge carrier current to pass through it. Majority charge carrier ಇಂದ current ಬರೋದನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಫ್ಲೋ ಆಗಲ್ಲ. Only a small current flows
due to the minority charge carriers. Minority charge carriers, that is holes in n region and electrons in p region, ಮೂವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಬರೋದನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಕರೆಂಟ್. ಸೊ here the majority charge carriers will not move, only the minority charge carriers will move. Here I am showing the GIF format. So if you observe, the depletion region thickness is more in reverse bias, whereas in forward bias the depletion region, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ವೈಟ್ ಪೋರ್ಷನ್, ಆ ವೈಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ರೀಜನ್. ಈ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ರೀಜನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ thickness ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, whereas in forward bias this thickness was very very less. ಅದು ಇದ್ದಿದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು because of the bias voltage. So this is all about the working of the diode in reverse bias. This is the characteristic curve, that is IV characteristic curve for reverse bias. Now already forward bias the IV characteristic curve kaltidivi, idu reverse bias du. So here reverse bias ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು negative coordinate system na choose ಮಾಡಬೇಕು. So if you take this is a coordinate system, this becomes positive positive, this becomes negative positive, negative negative, ಹಾಗೆ this becomes the positive negative. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎರಡು ಕೂಡ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಮೂರನೇ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದ ಗ್ರಾಫ್ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಅಗೈನ್ ದ ವಿ ಇನ್ ವೋಲ್ಟ್ಸ್, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಯಾವತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಕರೆಂಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಿಲಿ ಆಂಪಿಯರ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಇದರಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋ ಆಂಪಿಯರ್ಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಮೈನಾರಿಟಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮೈಕ್ರೋ ಆಂಪಿಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಅಗೈನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಡೋ ಅಂತ ವೋಲ್ಟೇಜು ನಿಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ನ ಕೊಡಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ರೀಜನ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಯಾಕೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಮೈಕ್ರೋ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಓನ್ಲಿ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಫ್ಲೋ. ಆ ಕರೆಂಟು ಯಾವ್ದರಿಂದ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ it is only because of the minority charge carriers. ಯಾವಾಗ ಕರೆಂಟು ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿ, ಅದರಲ್ಲಾದ್ರೆ ರ್ಯಾಪಿಡ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಕರೆಂಟು, ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೈನಾರಿಟಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್. ಯಾವಾಗ ಕರೆಂಟು ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಸೊ ಡಯೋಡ್ ನ ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀರಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಟ್ ವಿಚ್ ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಯಾವ ತರ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಮೇಕ್ ಅ ನೋಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ there is a difference between rapid and sharp. It is only a small amount of current which is due to the minority charge carriers. Hence it is called as a breakdown voltage. ಅದ್ರಲ್ಲಾದ್ರೆ ಹೆಸರು ಕಟ್ ಇನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂಡ್ ನೀ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬರಿಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ಗೆ ಬರುವಂತ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, what is reverse saturation current? It is a small current. ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಬರ್ತಿದೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೈನಾರಿಟಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್. ಯಾವಾಗ ಹೇಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಡಯೋಡ್ ನ? ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಫಾರ್ ದ ಡಯೋಡ್ ಇನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್. ಆ ಸ್ಮಾಲ್ ನ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಹೇಳ್ಬೋದು? ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟೇ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ವಿತ್ ಅ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಬಯಾಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ನೀವು ಬಯಾಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನ ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ, ಹೇಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಕರೆಂಟು ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಕರೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆರ್ ಡಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ ಐ. ಸೊ ಆರ್ ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಡೈನಮಿಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಡಯೋಡ್ಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಡೈನಮಿಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಟು ದ ಕರೆಂಟ್. ಡೈನಮಿಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸ್ಮಾಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಡೈನಮಿಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ small change in the voltage, that is delta V, to the small change in the current. ಡಯೋಡ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ನಾವು
ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ದಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಡೈನಮಿಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ ಐ, ಸ್ಮಾಲ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಟು ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ current. So this is all about the reverse bias. So next is which resistance is more anta ಹೇಳಿದಾಗ forward bias resistance will be less. ಯಾಕೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ಅಥವಾ ಲೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಹಿಯರ್, ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಮಿಲಿ ಆಂಪಿಯರ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ಹಿಯರ್. When it comes to reverse bias, so reverse bias resistance will be high. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ here very small amount of current flows, so that current is due to the minority charge carriers, so ಹಾಗಾಗಿ the resistance will be high. So the forward bias resistance is low and the reverse bias resistance is high.